Okay, very good morning, all of you. Good So I morning. think in the previous session we discussed little bit about that introduction of universal human values. Is it right? Once again, I will revise what we discussed in the previous session very shortly. So this is a totally new subject which is added in this professional course, and the basic motto behind this subject is to know about the human values and to implement the human values within us. This is the main motto, is that nowadays we know that our education system is a skill based system. So with the help of the skill based system, we can develop ourselves, we can develop the technology, is it right, and we can create the physical facility. But nowadays we are missing about that human values, so that we are facing so many problems in our life. Now, to understand the importance of human values, what are actual meaning of that human values and how it can be implemented. So this course which is added in your syllabus is that. Now today we are going to discuss, so this is my introduction, you already have that introduction, and today we are going to discuss that actual syllabus of this subjects. I think in the previous session we discussed that the course outcomes, is it right, and now in this session we are going to discuss that actual syllabus is there. So now see that in this in these subjects the total four topics are added. Out of that, the title of the first topic is, it's a course introduction. Need. What is the need of a human values? What are the basic guidelines of that human values? What are the content and what is the process of a value education? As you know that as compared to skill based education, the value education is also so important to live the life happily, so that we must have a touch about that value education is there. So that's why in this first unit we have to just discuss the need, basic guidelines, contain, and the process of a value education. Okay, and in that we have to learn, or we have to discuss understanding the need, basic guidelines, contain, process of a value education. I think right now you are at this stage, which is nothing but, as compared to the skill based education, the value education is also so important. As you know that if you enter in this professional course, the basic motto behind that is, we want to increase our skills, we want to develop our skills. Dipali, please unmute yourself. So it's my request to all the students, while attending the session, you please very alert. Your mic, your video should not be on at any condition without prior permission of that subject teacher. If the teacher will say like that, if anybody having that any doubt, you can unmute yourself, then and then only you can unmute yourself. Otherwise it will be create the lot of disturbance, and it is just the time wasting things, or the time wasting process. Everything, it is recorded, you know that, and that recording we will provide you. And if such
cases, or if such things are happen simultaneously, then definitely it creates the problem. Is it that clear? Yes, Okay. sir. Now, what I am going to discuss here, that understanding the need. So first we must know that what is the need of a value education. Then it's a basic guidelines. Now, what is the need of a basic value education? Let me explain very shortly. As we know that, what is the basic aspirations of all human beings? Do you know these things? What is the basic aspirations? Continuous happiness. Yes, we discussed in the previous session. The basic aspiration of all human being, which is nothing but the continuous happiness and the prosperity, and how it can be bring, or how it can be achieved in our life, that is nothing but the need. That's why we have to understand, we have to discuss that the value education. Then the basic guidelines, how it can be gained in our life, that is nothing but the basic guidelines. What is the actual process to understand that value education? These things we have to discuss in this topic. Is that, get it my point? Now the next point should be self exploration. What is it? It's a content and the process. Actually, everything is based on that self exploration. Self exploration, which is nothing but understanding ourselves first, which is nothing but the self investigation. It means that in this self exploration, we have to ask the number of questions to ourselves first. And what are these questions? The few examples are like that: what to do, how to do in every stage of our life, what is the best thing for my life, what actually I want in my life. These are nothing but some questions, I say, that we have to ask ourselves, which is nothing but we call it as self exploration, self investigation, to understand ourselves first. म्हणजे मला नेमकं काय हवं आहे, माझं टार्गेट काय आहे, माझे ड्रीम्स काय आहेत, माझे स्ट्रेंथ काय आहेत, माझे विकनेस काय आहेत, आणि मला जे काय माझे काही ड्रीम्स आहेत, माझे टार्गेट्स आहेत, ते कंप्लीट करण्यासाठी मला कोणत्या मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे, म्हणजे हाऊ टू डू इट. मग ते कशा प्रकारे आपण ते अचीव केलं पाहिजे, कसं मिळवलं पाहिजे. गेट इट माय पॉइंट? फर्स्ट थिंग इज दॅट व्हॉट टू डू, काय केलं पाहिजे. म्हणजे एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर आता तुम्ही स्टुडंटच्या फेजमध्ये आहेत, तुम्ही प्रत्येकाला प्रश्न विचारा, प्रत्येकजण स्वतःला एक प्रश्न विचारा, व्हॉट टू डू इन दिस फेज. डेफिनेटली एक युनिक आन्सर तुम्हाला मिळेल, किंवा एक 2-3 आन्सर्स तुम्हाला मिळतील. व्हॉट टू डू, we have to develop ourselves, we have to increase our skill, we have to increase our knowledge, we have to gain that the different concepts, technical concepts, we have to implement it, we have to do the regular study. This is nothing but what to do in the student phase. Then how to do it? Next question is how to do it. Then definitely your answer should be, we have to do the regular study, we have to read the different textbooks, we have to attend that online sessions regularly. Get it my point? So these are that answers. असं कोणाला आन्सर मिळतंय का की बाबा तुमचं टार्गेट आहे की वी हॅव टू इन्क्रीज अवर टेक्निकल नॉलेज, मग असं कोणाचं आन्सर आहे का की बाबा लेक्चर्स अटेंड नाही केलं तर चालेल, टेक्निकल बुक रीड नाही केलं तर चालेल. इज इट द थिंग्स लाईक दॅट? येस ऑर नो? No, sir. No, sir. No, sir. No, इट sir. मीन्स दॅट लेक्चर अटेंड न करणे, बुक्स रीड न करणे,
दिस इज नॉट द नॅचरली ॲक्सेप्टेबल थिंग्स. आता तुम्हाला त्याचा अर्थ सांगतोय बघा. नॅचरली ॲक्सेप्टन्स. What is naturally acceptable thoughts are there? If you want to achieve your target, for example, to increase your technical knowledge, you need to attend the lectures on regular basis. This is the natural acceptable things. You need to read the text, different textbooks. You need to clear that the technical concepts. These are the natural acceptable things. Now please try to understand that how to do it. दुसऱ्या प्रश्नाचा आन्सर काय, पहिला प्रश्न काय, व्हॉट टू डू, तो तुम्हाला क्लिअर झालाय की बाबा आपल्याला काय टेक्निकल नॉलेज आपल्याला इन्क्रीज करायचं आहे. बट हाऊ टू डू इट, ते कसं मिळवलं पाहिजे, कसं मिळवलं पाहिजे. दॅट आन्सर शुड बी बेस्ड ऑन युअर नॅचरल ॲक्सेप्टन्स. अँड नॅचरल ॲक्सेप्टन्स मीन्स व्हॉट, we have to do the regular study. This is the natural acceptable things. We have to attend that the online sessions on regular basis. This is the natural acceptable things. Lecture miss करने, this is not the natural acceptable things. Books read न करने, this is not natural acceptable things. लक्षात येतोय meaning natural acceptance म्हणजे काय. Get it my point. And that experimental validation as the mechanism of a self exploration. म्हणजे अशा प्रकारे आपण सेल्फ एक्सप्लोरेशनची प्रोसेस केली पाहिजे. आपण स्वतःला करेक्ट अंडरस्टँडिंग करून घेतलं पाहिजे. आपण स्वतःचं इन्व्हेस्टिगेशन केलं पाहिजे. गेट इट माय पॉइंट. इफ आय हॅव अ ड्रीम टू अर्न द मोर मनी, म्हणजे माझं जो ड्रीम आहे की मला मनी मिळवलं पाहिजे, पैसा मिळवला पाहिजे, नो प्रॉब्लेम, नो डाऊट अबाउट इट. म्हणजे व्हॉट टू डू, हा पहिला प्रश्न झाला. व्हॉट टू डू, आय वॉन्ट टू अर्न मोर मनी, बट हाऊ टू डू इट. मग मनी अर्न करण्याचे भरपूर मार्ग आहेत, परंतु त्यापैकी कोणता मार्ग हा नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहे याचा अभ्यास करणं म्हणजे सेल्फ एक्सप्लोरेशन होय. अदरवाईज जर मी प्रामाणिकपणे कष्ट केलाय, माझं नॉलेज मिळवलंय, माझं स्किल मिळवलंय, त्याच्यावर मी जॉब मिळवलेला आहे आणि मी मनी अर्न करू लागलो, डेफिनेटली दिस इज नॅचरली ॲक्सेप्टेबल थिंग्स. बट जर मी वेगळ्या मार्गानं, ऑड मार्गानं जर मनी अर्न करू लागलो, देन दॅट इज नॉट अ नॅचरली ॲक्सेप्टेबल थिंग्स. म्हणजे इतरांचं शोषण करून जर माझा मनी मिळवला जात असेल, दॅट इज नॉट अ नॅचरली ॲक्सेप्टेबल थिंग्स. किंवा नेचर डिस्ट्रॉय करून जर मी मनी अर्न करू शकत असेल, तर दॅट इज नॉट नॅचरली ॲक्सेप्टेबल थिंग्स. गेट इट माय पॉइंट. सो दिस थिंग्स इज नथिंग बट द सेल्फ एक्सप्लोरेशन. गेट इट माय पॉइंट. A continuous happiness and the prosperity as a look at the basic human aspirations. In the previous session, I discussed that for all human beings, the basic aspirations are nothing but continuous happiness and the prosperity. Means a basic motto behind our every activity. कुठलीही ॲक्टिव्हिटी घ्या तुम्ही, तुमची जेवण करण्याची असेल ॲक्टिव्हिटी, तुमची कोणताही एखादा स्पोर्ट्स गेम खेळण्याची ॲक्टिव्हिटी असेल, किंवा तुमचं एज्युकेशन घेण्याची ॲक्टिव्हिटी असेल, कोणतीही ॲक्टिव्हिटी घ्या, कोणतीही तुमच्या लाईफमध्ये जेवढ्या ॲक्टिव्हिटी आहेत त्यातल्या प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीच्या पाठीमागे जो बेसिक हिडन अजेंडा आहे तो म्हणजे आहे कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी. हे तुमच्या लक्षात येणं गरजेचं आहे. आर यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Do you know that what is mean by the prosperity? Can anybody explain me what is mean by the prosperity?
Can anyone? Otherwise, as I say that our this subject is totally based on these two words only, a continuous happiness and the prosperity. Why? Because these are the basic aspirations of all human beings. तुमची माझी सगळ्या मानवांची ह्या दोन बेसिक aspirations आहेत. मग त्यापैकी continuous happiness, I think you are familiar with this word, but what is meant by the prosperity? Does it mean by the lot of money? Does it mean by the lot of physical facility? Yes or no? Yes, sir. No. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Prosperity is nothing but lot of money. Being successful. Being successful. Progress. Now let me explain. Now it's a time to discuss about the prosperity word. Now please try to understand it. म्हणजे आपल्याकडे जे आहे ते आपल्यासाठी पुरेसे आहे अशी भावना. Absolutely correct. Very good. I really appreciate that your the statement. Okay. The prosperity is nothing but whatever I have which is enough for me. That thought is nothing but the prosperity. मग ते तुम्ही आता सेल्फ एक्सप्लोरेशन करा. म्हणजे आता मी हे जनरलाइज स्टेटमेंट हे कोणकोणत्या बाबतीमध्ये मी अप्लाय करू शकतो? गेट इट माय पॉइंट. म्हणजे माझ्याकडे एक मोबाईल फोन आहे विच इज मोर दॅन सफिशियंट. 2 मोबाईल फोनची कशाला डिमांड करताय स्वतःसाठी? विच इज मोर दॅन सफिशियंट. दॅट इज नथिंग बट द प्रॉस्पेरिटी थॉट. Whatever physical facility I have, that is more than enough for me. That thought is nothing but the prosperity. And you should be in that state, then and then you will become happy. म्हणजे बघा, हे 2 वर्ड फार महत्वाचे आहेत. जर आपल्याकडे जे काय आहे ते माझ्यासाठी मोर दॅन इनफ ज्यावेळेस तुम्हाला वाटेल तर तुम्ही आनंदी राहू शकता. पण जर तुमच्यामध्ये असणारा थॉट जर असा असेल की माझ्याकडे मोबाईल नाही आहे, माझ्याकडे 2 व्हीलरच नाही आहे, माझ्याकडे घरच नाही आहे, माझ्याकडे पैसा नाही आहे, माझ्याकडे चांगले ड्रेस नाही आहेत, हा थॉट तुम्हाला कधी आनंदी ठेवणार नाही. लक्षात येत आहे? तर तो थॉट तुमच्याकडे असणं फार गरजेचं आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्रॉस्पेरिटी. अँड द प्रॉस्पेरिटी विच इज रिलेटेड टू द फिजिकल फॅसिलिटी. Whatever the physical facility I have, which is more than enough for me to live my life with a continuous happiness, that is called as a prosperity. Now it is clear? Yes, sir. Get it my point? Okay. So these are the content. Now, the right understanding, relationship, and the physical facilities are the basic requirement for fulfillment of aspirations of every human being with their correct priorities. आता जे काय आपल्या बेसिक अस्पायरेशन्स आहेत, कोणत्या बेसिक अस्पायरेशन्स आहेत? एक कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि दुसरं प्रॉस्पेरिटी. मग हे जर कंप्लीट करायचं असेल तर या 3 गोष्टींची गरज आहे आपल्यासाठी. बघा आता त्या 3 गोष्टी कोणत्या आहेत? एक आहे राईट अंडरस्टँडिंग, रिलेशनशिप अँड फिजिकल फॅसिलिटी. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दॅट what is the correct priority for these 3 things are there? Give me your opinion. EBCचं पासवर्ड आणि आयडी घ्यायला आलो. हा काय ना घेतलं ऍडमिट फेरीला. हा दिग्विजय देशमुख. सॉरी सर सॉरी. Now this is the first and last times the mistake from your side. Henceforth we will not consider such types of mistakes because I have already given the lot of instructions to you. Digvijay Deshmukh.
Okay, sir. Sorry. My question to you is that what is the correct priority for these three things: right understanding, relationship, and the physical facility? To which things you can give that the first preference, second preference, and the third preference? Give me your opinion. Yes, what do you think? Sir, first right understanding, second relationship, and third physical facilities. Okay, anybody else? Anybody? Anyone? दिग्विजय देशमुख, तुमचं काय मत आहे? Now you can unmute yourself. Yes, sir. What is your answer? Do you know that the question? No, sir. It means that you are not listening the lectures. So Sorry, sir. it's my request to you all, if you want to join that session, now see that is it the naturally acceptable things just to join the session and not listening that what is going on in this session? Is it naturally acceptable? Yes or no? No, sir. हे आपल्या लक्षात येणं गरजेचं आहे. बघा, आता लक्षात येते की आपण नेमकं काय व्हॉट टू डू. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही विचार केलाय की सेशन जॉईन करायचं आहे, अँड देन हाऊ टू डू. म्हणजे त्यामुळे तर मी सांगतोय की आपला बेसिक कन्फ्युजन याच्यामध्येच आहे. आपण ह्या दोन गोष्टीमध्ये कन्फ्युजन तयार केलेलं आहे, त्याच्यामुळं प्रॉब्लेम क्रिएट होत आहे. आता कितीतरी आता मला वाटतं तुम्ही प्रोफेशनल कोर्समध्ये एंट्री केली आहे, याचा अर्थ तुम्हाला ती गोष्ट माहीत पाहिजे की बाबा आपल्याला लेक्चर अटेंड करणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज आवर बेसिक टास्क? ओके, सो फॉरगेट अबाउट इट. आय थिंक one students have written that answer in the chat box. First preference goes to relationship, second one is to right understanding, third one is to physical facility. Really I appreciate your participation in this discussion. Anyone else? You can give me your contribution in this discussion, no doubt about it. It may be wrong. First, right understanding, second, relationship, and third, physical facilities. Okay, everyone wants that the same sequence, same priority. First to right understanding, second to relationship, and third to physical facility. Is it right? Okay. Yes, sir. Okay. And I think only one students have decided that the relationship having its a first priority, then right understanding it's a second, and the third priority goes to the physical facility. आता माझा प्रश्न असा आहे की खराच तसा प्रेफरन्स तुम्ही देता का तुमच्या लाईफमध्ये? आन्सर मला पाहिजे येस और नो मध्ये. No. नो. No, sir. आता तुम्हाला प्रेफरन्स तर लक्षात आलाय. आता तुमचा आन्सर आहे नो आहे, तर आता मला सांगा की तुमचा पहिला प्रेफरन्स कशाला जातोय मग? Physical facilities. Absolutely correct. Physical facility. तुमचा म्हणण्यापेक्षा
आपल्या सगळ्यांचा पहिला प्रेफरन्स हा फिजिकल फॅसिलिटीला जातो. अँड दॅट्स वाय वी आर नॉट ॲट ऑल हॅपी इन अवर लाईफ इज दॅट. कारण आपल्याला प्रेफरन्सच लक्षात आलेलं नाहीये. गेट इट माय पॉइंट. प्रेफरन्स ज्यावेळेस तुम्ही लक्षात घेचाल, ज्यावेळेस ते तुम्ही ॲक्च्युली इम्प्लिमेंट करचाल, देन, कारण इथं काय सांगितलंय बघा, right understanding, relationship and physical facility are the basic requirement for fulfilling of aspirations of every human being with their correct priority. जर आपण प्रायोरिटी जर व्यवस्थित डिसाईड केली तर आपल्या बेसिक अस्पायरेशन्स ह्या फुलफिल होणार आहेत. आणि बेसिक अस्पायरेशन्स काय आहेत आपल्या? कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी. मग आपल्याकडे जर ती करेक्ट प्रायोरिटी जर नसेल तर ऑल ह्युमन बिईंगच्या बेसिक अस्पायरेशन्स कम्प्लीट होऊ शकतात का? ॲब्सोल्युटली नो. बिकॉज वी ऑल ह्युमन बिईंग nowadays have given the first priority to the physical facility. This is the fact. कारण आपण पैसा, घर, प्रॉपर्टी, इस्टेट, स्टेटस, रेप्युटेशन, ह्या जे काय फिजिकल फॅसिलिटी आहेत त्याच्या पाठीमागं पळू लागलेलो आहे. आणि ती आपली फर्स्ट प्रायोरिटी झालेली आहे. त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम क्रिएट झालेला आहे. आर यू गेट इट माय पॉइंट? दॅट्स वाय वी आर नॉट ॲट ऑल हॅपी इन अवर लाईफ इज दॅट. आणि आपल्याला मे बी सांगितलं पण जातं तसंच लहानपणापासून आपल्याला एज्युकेशन घेताना सांगितलं जातं की बाबा तू पुढे जाऊन डॉक्टर बन, तू इंजिनियर बन, तू हे बन, ते बन, हे कर, ते कर. लक्ष देत आहे. परंतु आपल्याला आनंदी राहण्यासाठी काय केलं पाहिजे, आनंदी कसं राहता येतं, त्याच्या ट्रिक्स दिल्या जातात का, त्याच्या आयडिया दिल्या जातात का? नो सर. बरोबर आहे का? हा बेसिक प्रॉब्लेम आहे. आणि तो आता आपण व्यवस्थित जर लक्षात घेतलं तर ॲटलिस्ट आपण आणि आपल्याबरोबर ॲटलिस्ट आपल्या फॅमिलीचं व्यवस्थित नियोजन करू शकतो की जेणेकरून सगळेजण हे आनंदी राहू शकतील. गेट इट माय पॉइंट? So the thing is that the first preference goes to the right understanding. म्हणजे पहिल्यांदा काय की तुम्ही पहिल्यांदा स्वतःमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग करून घ्या आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणण्यासाठी तुमची मेहनत असली पाहिजे, तुमचा प्रयत्न असला पाहिजे. पण पहिल्यांदा स्वतःमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग करून घ्या. आणि त्यालाच म्हणलं गेलेलं आहे सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन. कारण जर आपण स्वतःलाच पहिल्यांदा व्हॉट टू डू अँड हाऊ टू डू इट या दोन प्रश्नाची आन्सर आपल्याला मिळाली नाहीत म्हणजे आपण व्यवस्थित राईट अंडरस्टँड करून घेतलेलं नाहीये. लक्षात येत आहे? म्हणजे आता तुम्ही स्टुडंट फेज मध्ये आहे, जर तुम्ही ते फेसबुक, व्हॉट्सअप, इंटरनेटवरती अशा वेगवेगळ्या गोष्टी म्हणतोय ज्या निरर्थक गोष्टी, उपयोगी गोष्टी म्हणत नाही मी, निरर्थक गोष्टी बघण्यामध्ये जर तुम्ही तुमचा टाइम घालवला तर डेफिनेटली तुम्हाला फ्युचरमध्ये फार मोठ्या संकटाला सामोरं जावं लागणार आहे. हे क्लिअर आहे, हे तुम्हाला पण कळत आहे. म्हणजे पहिल्यांदा आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग असणं फार गरजेचं आहे. अँड देन ही राईट अंडरस्टँडिंग रिलेशनशिप मध्ये पण असली पाहिजे आणि ही राईट अंडरस्टँडिंग फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा असली पाहिजे. म्हणजे आपले बेसिक अस्पायरेशन जर कंप्लीट फुलफिल करायचे असतील तर फक्त पैसा आपल्याला आनंद ठेवू शकत नाही किंवा आपलं स्टेटस आपल्याला आनंदी ठेवू शकत नाही. लक्षात आहे? त्याच्यामध्ये सुद्धा राईट अंडरस्टँडिंग असणं गरजेचं आहे. आणि जर खरंच जर फिजिकल फॅसिलिटीला जर फर्स्ट प्रायोरिटी असते तर ज्याच्याकडे खूप पैसा आहे तो कायम आनंदी राहिला असता का नसता हो सांगा? येस सर. बरोबर आहे. जर तसं असतं बाबा फिजिकल फॅसिलिटीला जर फर्स्ट प्रायोरिटी असते तर ज्याच्याकडे खूप स्टेटस आहे, खूप संपत्ती आहे,
तर तो कायम आनंदी राहिला असता. पण तसं आहे का? नाही. नाही. त्याच्याकडे तो थॉट नाही. पाहिजे, त्याच्याकडे राईट अंडरस्टँडिंग पाहिजे. लक्षात येते? तर त्याच्यासाठी राईट अंडरस्टँडिंग हॅव्हिंग इट्स अ फर्स्ट प्रायोरिटी. देन सेकंड प्रायोरिटी गोज टू रिलेशनशिप. म्हणजे जर आपल्याकडे खूप पैसा आहे परंतु बोलायला सुद्धा तुमच्याकडे एक माणूस नाहीये, आनंदी राहू शकता का? No, sir. No, sir. No, sir. म्हणजे ॲज अ ह्युमन बिईंग वी वॉन्ट द स्ट्रॉंग रिलेशनशिप, वी वॉन्ट द हेल्दी रिलेशनशिप विथ अदर ह्युमन बिईंग्स. दिस इज अवर सेकंड प्रायोरिटी. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा बघा राईट अंडरस्टँडिंग असणं गरजेचं आहे. म्हणजे काय राईट अंडरस्टँडिंग रिलेशनशिपमध्ये? म्हणजे काय की आपलं इतर मानवाबरोबर स्ट्रॉंग रिलेशन, हेल्दी रिलेशनशिप असली पाहिजे. हा थॉट म्हणजे राईट अंडरस्टँडिंग आहे. का असं वाटतंय का की माझे सगळ्यांबरोबर भांडणं असली पाहिजेत? नाही. No, sir. कारण नॅचरली ॲक्सेप्टेबल थिंग्स काय आहे की सगळ्यांबरोबर आपलं रिलेशनशिप हे स्ट्रॉंग असलं पाहिजे, हेल्दी असलं पाहिजे. मी मुद्दाम शब्द वापरतोय हेल्दी. मग आता विचार करा की बाकीच्या सोसायटीमध्ये तर राहू द्याच, पण आपण आपल्या फॅमिली बरोबर आपलं स्ट्रॉंग रिलेशनशिप आहे का आज? सेल्फ एक्सप्लोरेशनची गरज आहे, सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशनची गरज आहे या ठिकाणी. आता जर मी असं तुम्हाला एक टास्क दिली, एक प्लेन पेपर घ्या, पेन घ्या आणि त्याच्यावरती असं लिहा की माझं या व्यक्तीबरोबर स्ट्रॉंग रिलेशनशिप आहे, काही जरी झालं तरी आम्ही एकमेकाला खूप समजून घेतो, किंवा पहिल्यांदा मी घेतो, पहिल्यांदा मी समजून घेतो, मला माहित नाही दुसरा कसा वागतोय ते, परंतु माझं याच्याशी स्ट्रॉंग रिलेशनशिप आहे. त्यानं काही जरी केला तरी देखील माझं राईट अंडरस्टँडिंग आहे त्यामध्ये. किती व्यक्तीची नावं लिहू शकता? गेट इट माय पॉइंट? हा बेसिक प्रॉब्लेम आहे. कारण सेकंड प्रायोरिटी गोज टू रिलेशनशिप. आणि जर आपल्या आयुष्यामध्ये इतर मानवाबद्दल जर स्ट्रॉंग रिलेशनशिप नसेल तर पुन्हा तोच प्रश्न येतो की हाऊ वी कॅन फुलफिल अवर बेसिक अस्पायरेशन्स. दिस इज द प्रॉब्लेम. अँड द लास्ट थिंग गोज टू द फिजिकल फॅसिलिटी. त्याच्यामध्ये सुद्धा राईट अंडरस्टँडिंग. परंतु आपला सिक्वेन्स हा आज एक्झॅक्टली रिव्हर्स आहे. फिजिकल फॅसिलिटीला आपण पहिला प्रेफरन्स देऊन बसलोय, म्हणून म्हणतो मी एक्झॅक्टली रिव्हर्स आहे. दिस इज द बेसिक प्रॉब्लेम नाउ अ डेज इन एव्हरी ह्युमन बिंग. So you need to try to understand first what are the correct priorities in these three things. मग आजची तुम्हाला टास्क हीच असेल माझ्यासाठी की तुम्ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन या गोष्टीवरती जेवढा विचार करताल तेवढा कमी असेल. सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन, तुम्हाला नेमकं काय पाहिजे, काय केलं पाहिजे, व्हॉट टू डू अँड हाऊ टू डू. प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी करण्याच्या पाठीमागं किंवा करताना तुम्ही हे 2 क्वेश्चन स्वतःला कायम विचारले पाहिजेत, व्हॉट टू डू अँड हाऊ टू डू. आणि त्याचं ॲन्सर हे नॅचरली ॲक्सेप्टन्स बेस्ड असलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल मला MPC UPSCची तयारी करायची आहे, हे माझं ड्रीम आहे, हे माझं टार्गेट आहे. ठीक आहे, व्हॉट टू डू? MPC UPSC एक्झाम प्रिपरेशन. हाऊ टू डू? आणि आपण प्रत्येक जण या हाऊ टू डू ला पाठीमागं पडतो बघा. म्हणजे आपले टार्गेट खूप असतात. MPC UPSCची प्रिपरेशन करायची आहे, किंवा एखाद्या एक्झामची प्रिपरेशन, CET, NEET, JEE याच्याची प्रिपरेशन करायची आहे. ठीक आहे, आपलं ठरतं ते सगळं करायचं आहे. हाऊ टू डू कसं करायचं ते, त्यासाठी काय प्लॅनिंग पाहिजे? जास्त काही एक कॉमन एक्झाम्पल सांगतो बघा.
प्रत्येकाला माहित असतंय की बाबा रेग्युलर एक्सरसाइज केला पाहिजे, बरोबर आहे. आपण ठरवतो की उद्यापासून मी रेग्युलर एक्सरसाइज करणार आहे. हे प्लॅनिंग हे आपलं ठरतं. व्हॉट टू डू द रेग्युलर एक्सरसाइज, हाऊ टू डू. मग त्याच्यामध्ये आपण त्या इम्प्लिमेंटेशन मध्ये कायम फेल जातो. काही लोकांची तर स्टार्टिंगच होत नाही, काहींचं 1-2 दिवस चालतं, पुन्हा ब्रेक होतं टाइम टेबल. लक्षात येत आहे. म्हणजे या 2 गोष्टीवरती फार गोष्टी डिपेंड्स आहेत. आणि ह्या 2 गोष्टी जे कोण इम्प्लिमेंट करत राहील, डेफिनेटली तो व्यक्ती हा सक्सेसफुल झाल्याशिवाय राहणार नाही. दिस इज द फॅक्ट. इज इट दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now, in my session, I always ask the question to you, and I have that another one option. I will launch that the poll. Now, what is mean by the poll and how I can launch and how you have to respond to that every poll, so that I can understand whether you are active listener or not. I will judge through the response given by you to all the polls. म्हणजे काय की मी तुमच्या मोबाईलवरती एक क्वेश्चन रेज करणार आहे. तो तुमचा क्वेश्चन तुमच्या मोबाईलवरती येईल ड्युरिंग दॅट सेशन पॅरलली. तो क्वेश्चन तुमच्या मोबाईलवरती येईल. तो क्वेश्चन तुम्ही रीड करायचा आहे. त्याच्या खाली काही ऑप्शन्स दिलेले असतील आणि त्यातला एक प्रॉपर आन्सरला तुम्हाला टिक करायचा आहे. ते टिक केल्यानंतर ते आन्सर माझ्याकडे येऊन जाईल. कोणी कुठलं आन्सर दिले ह्याचं ॲनालिसिस मी व्यवस्थित करू शकतो. आर यू गेट इट? दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पोल. नाव आय विल launch that one demo poll here. Are you ready for that? Yes, sir. Yes, sir. Now, when I launch that poll, that question and that options are display on your mobile screen. You need to press your correct answer and you need to submit it. This is the thing. Okay. So now I will try to launch that the one poll here. It's a one demo poll. Now I will end that poll. Hope that everyone respond to this question. Okay. Now I will end that poll. Is it right? And now I will show you that analysis. Now please check it. This is that analysis. Am I audible to this question? 97% students say that yes, and only 3% students say that no. आता जर ज्यांना माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत असे 3% स्टुडंट्स आहेत, जर त्यांनी फक्त चेक करायच्यासाठी ते आन्सर नो केलं असेल तर आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. पण त्यांनी जर खरंच तुम्हाला ऐकायला येत नसेल तर सो लेट मी नो दिस थिंग्स so that I need to change my audio system. Are you clear about it? Is it that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Another one demo poll. Just see here. I will launch that demo poll here. The question it will be displayed on your screen. Okay.
Now I will end that poll. Okay, and now I will share that result. See that 100% students say that the screen is clearly visible, so that your response to yes, and no one say that it's a no. It means that the screen is clearly visible. Is it right? Now I will stop that sharing that result. Now another one poll I will try to raise here, and now this is the first poll based on that your subject and your syllabus is there. So now I will launch that poll. आता बघा, मी तुम्हाला त्याचं ॲनालिसिस पण सांगतो व्यवस्थित, ऐका. टोटल 55 पार्टिसिपेंट्स आर देयर. किती स्टुडंट्सनी जॉईन केले सेशन? 55 विद्यार्थी जॉईन झालेले आहेत. परंतु त्यापैकी फक्त आणि फक्त 13 विद्यार्थ्यांनी या पोलला रिस्पॉन्स दिलेला आहे. म्हणजे 55 वजा 13, तर राहिलेले विद्यार्थी हे इनएक्टिव्ह आहेत. फक्त 23% पार्टिसिपंटने रिस्पॉन्स दिलेला आहे. आणि ज्या 13 विद्यार्थ्यांनी रिस्पॉन्स दिलेला आहे त्या 13 विद्यार्थ्यांनी हॅपीनेस या हा ऑप्शन सिलेक्ट केलेला. द बेसिक अस्पायरेशन ऑफ ऑल ह्युमन बीइंग इज अ हॅपीनेस. म्हणजे 100%, 13 पैकी 13 विद्यार्थ्यांनी म्हणजे 100% विद्यार्थ्यांचा रिस्पॉन्स हा हॅपीनेस आहे. म्हणजे हे पण माझ्या लक्षात येतं, इथं लक्षात येत आहे. म्हणजे बाकीच्या विद्यार्थ्यांनी रिस्पॉन्सच दिलेला नाहीये. दे आर नॉट गुड लिस्नर. they don't know what to do and how to do. This is the problem. Is it right? So with this, today we stop here, and the next part of the syllabus definitely we will discuss in the coming session here.